وہ سب کے سب پتھر کے تھے، ساکت، جامد اور بے حس۔ ان کے چہرے اور قد و قامت بالکل انسانوں کی مانند تھی۔ عدیل کچھ دیر مبہوت کھڑا ان کو تکتا رہا۔ اس نے اپنی بستی کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ وہاں کے شور و غل اور تیز رفتار زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ صرف سکون کی تلاش میں اس بستی میں آ نکلا تھا۔ مگر یہ کیسا سکون تھا، کیسی خاموشی تھی۔ شہر خاموشہ کی طرح وہ ایسی بستی میں کیوں کر رہ سکتا تھا جس میں انسان پتھر کے ہوں؟ وہ یہاں کیوں آیا؟ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ اس بستی سے اس نے واپس جانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے سفر میں خاصی صعوبتیں برداشت کی تھیں۔ اس پر اس شہر خاموشاں کا اتنا خوف تھا کہ وہ راہ میں درپیش مشکلات کو بھی بھول گیا تھا اور واپسی کا ارادہ کرنے لگا۔ وہ تو تبدیلی ماحول کے لیے آیا تھا، یہاں آ کر تو وہ مشکل میں پڑ گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھا، ہر طرف رات کی تاریکی کے سائے پھیل رہے تھے۔ اب واپس جانا ناممکن ہے، وہ علی صبح یہاں سے کوچ کر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے اس نے ایک نظر پھر پتھر نما انسانوں پر ڈالی۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ اس کا یہاں آنا بے مقصد ثابت ہوا، عدیل نے دل میں سوچا۔ رات کی تاریکی میں اسے کچھ خوف سا محسوس ہوا، جس میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی اور وہ وہیں پتھر سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ اس پر ہلکی سی غنودگی طاری ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی سماعت سے مترنم آوازیں ٹکرانے لگیں۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اس نے کان اسی سمت لگا دیے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس پتھر کی بستی میں یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ پھر ان آوازوں میں طبلے کی آوازیں شامل ہو گئیں۔ رات کی تاریکی میں یہ آوازیں عجیب سا تاثر پیش کر رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ رنگ برنگی روشنیاں طلسماتی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان روشنیوں کی طرف بڑھے، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ صرف سراب نہ ہو۔ پتھر کی بستی میں روشنیوں کا کیا کام؟ دماغ نے کہا واپس پلٹ جاؤ، یہ جادو کی بستی ہے، اس روشنیوں کی بستی میں داخل ہو گئے تو فنا ہو جاؤ گے۔ دل نے کہا چند روزہ زندگی ہے، جتنی خوشیاں اور مسرتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، گناہ اور ثواب کی پرواہ کیے بغیر اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر نفس غالب آ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا روشنی کی بستی میں داخل ہو گیا۔ یہاں تو عجیب نظارہ تھا، کوئی بھی پتھر نما انسان نہیں تھا، سب جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان تھے۔ یہ لوگ معمولات زندگی میں مصروف تھے، ایک دوسرے کے احساسات سے بے خبر اور جذبات کی رمق سے عاری لوگ تھے۔ کیا یہاں رات کی زندگی میں حرکت آ جاتی ہے؟ دل نے سوچا۔ دن کو یہاں شہر خاموشاں کا گماں ہو رہا تھا اور اب وہ بستی زندگی میں رنگینی پیدا کر رہی تھی۔ مترنم آوازوں کا شور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ان آوازوں کے تعاقب میں ایک پرانی طرز کے محلے میں آ گیا۔ اس محلے میں پرانی طرز کے مکانات تھے اور تقریباً ہر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید وہ بازار حسن میں آ نکلا تھا۔ بازار کی چہل پہل دیکھ کر اس کا خوف قدرے کم ہو چکا تھا۔ وہ ہولے ہولے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جو کہ ملگجے سے کپڑوں میں ملبوس تھا، دروازہ کھول کر پر مسرت انداز میں بولا، آؤ آؤ سرکار، کب سے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا انتظار؟ عدیل نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں جناب، اس بستی کے لوگ تو اب ان گانے بجانے والی محفلوں سے بیزار ہو گئے ہیں، ادھر کوئی آتا ہی نہیں، کبھی کبھار دوسری بستی سے آپ جیسا مہربان ادھر آ نکلتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ عدیل ابھی تک حیرت سے اس کی صورت تک جا رہا تھا۔ آئیے سرکار۔ بوڑھا دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال کو خوبصورت پردوں اور دیدہ زیب قالینوں سے مزین کیا گیا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت تخت پوش تھا جس پر دو حسین لڑکیاں جلوہ افروز تھیں، ان کے برابر میں طبلہ اور سارنگ نواز بیٹھے ہوئے تھے۔ آئیے سرکار، دونوں لڑکیاں مؤدبانہ انداز میں بولی اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر قالین پر بیٹھ گیا۔ میرا نام رانی ہے، ایک بولی، اور میرا نام مہارانی ہے، دوسری نے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے ان کو تکتا رہا۔ ارے کچھ گا کر سناؤ سرکار کو، ادھیڑ عمر شخص نے ہال کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان لڑکیوں نے اپنی مترنم آواز کا جادو جگانا شروع کر دیا اور وہ ارد گرد سے بے نیاز ان کے حسن اور آواز کے جادو میں کھو گیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، لیکن اسے تو وقت کا احساس تک نہ رہا تھا۔ پھر ایک دم لڑکیوں نے گانا بجانا بند کر دیا۔
शायद सरकार को नींद आ रही है। रानी ने मोहब्बत भरे अंदाज से अदील से पूछा। हाँ, वो चौंक गया। हाँ, शायद मुझे नींद आ रही है, आप आराम कीजिए, दोनों लड़के ने उठते हुए कहा। अदील को रात भर जागने की वजह से सर में दर्द सा महसूस हुआ और उसने सर को पकड़ लिया। क्या हुआ? रानी ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस हल्का सा सर में दर्द है, अदील ने थोड़ा सा मुस्कुराकर जवाब दिया। रानी उठकर उसके करीब आ गई। आप लेट जाइए, उसने गोल तकिया अदील के सर के नीचे रख दिया और वो खामोशी से लेट गया। लाइए, मैं आपका सर दबा दूं। रानी ने अपने नाजुक हाथों से उसका सर दबाना शुरू कर दिया। अदील को एकदम झटका सा लगा। उसे महसूस हुआ कि उस दोशीज़ा के हाथ लगाते ही वो पत्थर का हो गया है। उसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई और फिर रात के उसने यकलख्त उसका हाथ सख्ती से थाम लिया। कुछ देर के लिए उसे खबर ही न रही कि वो कहाँ पर मौजूद है, और फिर रात के आखिरी पहर उसे नींद ने आ लिया। सुबह जब वो बेदार हुआ तो जिस्म थकावट की वजह से टूट रहा था। वो कहाँ है, उसने खुद से सवाल किया। फिर सारी रात की रोदात उसे याद आ गई। कितनी देर वो मुसर्रत और कैफ की हालत में रहा। शायद वो रात उसकी ज़िंदगी में आने वाली रातों में हसीन तरीन रात थी, उसने सोचा। वो उठ बैठा। मुझे वापस जाना चाहिए, वो बुड़बुड़ाया। रानी और महारानी की तरह उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। लेकिन ये क्या? सामने तख्त पर दो पत्थर की मूर्तियाँ रखी हुई थीं। इन मूर्तियों ने खूबसूरत लिबास और जेवरात पहन रखे थे, बिल्कुल रानी और महारानी की तरह। और वो ये देखकर हैरान रह गया कि इन मूर्तियों की शक्लें भी उनसे मिलती थी। वो थोड़ा सा खौफजदा हुआ और जल्दी से वहाँ से उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर में वो उस महल्ले से गुजर रहा था जहाँ रात को ये महल्ला मुतरन्नम आवाज़ों का जादू जगाए हुए था। गली सुनसान थी, अलबत्ता किसी किसी मकाम पर उसे पत्थरनुमा इंसान खड़े दिखाई दिए, गोया उनको नस्ब कर दिया गया हो। साकत किसी हरकत के बगैर वो एक दूसरे से बेनियाज खड़े थे। यही शहर रात को तिलिस्माती मंजर पेश कर रहा था और अब शहर खामोशा बना हुआ था। मुझे यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा, उसने सोचा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता इस बस्ती से बाहर निकल रहा था। उसके हवास पर खौफ के साए लहरा रहे थे। उसे रात की कार्रवाई एक खौफनाक ख्वाब लग रही थी। वो न जाने कब तक चलता रहा, उसे अंदाज़ा न रहा कहीं वो भटक तो नहीं गया। उसने सामने की तरफ नज़र दौड़ाकर सोचा, नहीं नहीं, वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर है। कुछ ही फासले पर उसकी बस्ती है, उसके दिमाग ने कहा। चलते चलते उसके पाँव शल हो गए, वजूद जख्मी जख्मी हो गया। वो थोड़ी देर के लिए ठहर गया। जब वो यहाँ आया था तो उसके अंदर हौसला था, कुव्वत इरादी थी, लेकिन वापसी का सफ़र इतना थका देने वाला होगा उसने तो सोचा भी ना था। कुछ देर थकावट दूर करने के बाद वो दोबारा बस्ती की जानिब चल पड़ा। सफ़र था कि लंबा ही होता चला जा रहा था। न जाने कब वो बस्ती में दाखिल हुआ। जख्मों से चूर वो चकरा कर गिर पड़ा और उसे इर्द गिर्द की खबर न रही। ये अब हम में से नहीं है, एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने जल्दी से आंखें खोली, लेकिन उसको बहुत तेज़ बुखार था। उसका जिस्म बुखार से बुरी तरह फूंक रहा था। उसने हिम्मत करके अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर नज़र डाली। ये तो उसकी बस्ती के लोग थे जिन्होंने उसके इर्द गिर्द हजूम लगा रखा था। उसकी नज़र अपने दोस्त फारूक पर पड़ी। उसकी कुछ हिम्मत बढ़ी। उसने फारूक को आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ गले में घुट कर रह गई। उसे याद आया कि फारूक ने उसे कितना मना किया था कि उस बस्ती का रुख ना करे। वहाँ इब्तला है, आजमाइश है उसके लिए। लेकिन वो तो अपनी बस्ती के शोर गुल से घबरा गया था। उसने फारूक का कहना माना और दूसरी बस्ती की तरफ चला गया। आज उसे फारूक की बात का शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था। काश वो उसकी बात मान लेता, उसने सोचा। हजूम में से फारूक बाहर निकल कर आया और उसने अपना हाथ अदील के माथे पर रख दिया। ओ मेरा खुदा, वो चिल्लाया। क्या हुआ? सब लोग हैरानी से बोले, ये तो पत्थर का हो चुका है। फारूक ने निहायत अफसोस से कहा, पत्थर का हो गया? सब लोग अफसोस करने लगे। नहीं नहीं, मैं पत्थर का नहीं हूँ, मुझे पहचानो, मैं तुम में से हूँ। मेरे अंदर दर्द का रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, वो चिल्लाया। लेकिन आवाज़ उसके हलक में फंस कर रह गई। ये तो यहाँ के आलाम और मसाइब से घबरा कर भागा था। एक आवाज़ आई, बुज़दिल। एक और आवाज़ आई और फिर सब हंसने लगे। उसे उठाकर बस्ती से बाहर फेंक दो। हजूम में से एक आवाज़ आई, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा साथी हूँ। उसने लोगों को चीख चीख कर बताना चाहा, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। दो आदमी आगे बढ़े, उससे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए ले गए और वो काफ़ी देर तक मट्टी में लथपथ पड़ा रहा। फिर कुछ होश आया तो उसने झट आंखें खोल दी। उफ खुदा, उसका सर चकरा गया। वो तो उसी पत्थरनुमा इंसानों की बस्ती में था। वो खौफजदा हो गया। उसने लाशऊरी तौर पर उठकर भागना चाहा, लेकिन लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अचानक उसको कहकहे सुनाई दिए। उसने नज़रें उठाकर इधर उधर देखा। उससे कुछ फासले पर खड़े
پتھر نما انسان اس کی بے بسی پر رہ پہلا